Hi all, welcome back to the channel. In the we discuss the previous year PSC questions. The first question is move x comma bx. Which addressing mode does this instruction use? Option A immediate, option B indirect, option C register, and option D direct. So instruction thannittund move x comma bx. Here the operands are ax and bx. These are the register. So the addressing mode is register addressing mode. Then the next question is move AL comma BX. BX is in the bracket. Which addressing mode does this instruction use? Option A register indirect, option B base index, option C base index plus displacement, and option D register. Here the instruction is move L comma BX. All two are registers, and one of the operand is denoted in the square bracket, so the addressing mode is register indirect. Next question, a full adder has a Cin equal to 0. What are the sum and Cout when A equal to 1 and B equal to 1? ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അല്ലാതെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. When we use the equation sum equal to A XOR B XOR C in, ഇവിടെ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 XOR 1 ചെയ്യുമ്പോൾ 0 കിട്ടും. 0യും സി ഇന്നും ആയിട്ട് എക്സോർ ചെയ്യുക. 0 XOR 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? 0 തന്നെയാണ്. സോ സം ഈക്വൽ ടു 0. സം ഈക്വൽ ടു 0 വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സി ഔട്ട് ഹിയർ. സി ഔട്ട് നോക്കാം. സി ഇൻ 0 ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എയും ബിയുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 + 1 0 വിത്ത് ക്യാരി 1 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ക്യാരിയും സി ഇന്നുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം 1ഉം 0 ആയിട്ട് എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ സി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു 1. സോ ഓപ്ഷൻ ബി സം ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് സി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു 1. Then at the question, the depth of a complete binary tree is given by option A dn equal to n log n base 10, dn equal to n log n base 2 plus 1, dn equal to log n base 2, dn equal to log n base 2 plus 1. Depth of a complete binary tree dn equal to log n plus 1 base 2 ആണ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then അടുത്ത question, which of the following data structure is not linear data structure? Option A array, option B linked list, option C both of the above, and option D none of the above. Arrays and linked list are linear data structure. So the actually both are linear data structure. So the answer is none of the above. Then next question, a binary tree whose every node has either 0 or 2 children is called. A binary tree whose every node has either 0 or 2 children is called. Option A complete binary tree, option B binary search tree, option C extended binary tree, and option D none of the above. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ബൈനറി ട്രീ ആണ്. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ബൈനറി ട്രീ. കംപ്ലീറ്റ് ബൈനറി ട്രീയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. എവറി നോഡ് ഹാസ് എയ്തർ 0 or 2 ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ബൈനറി ട്രീ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ദ വേർസ്റ്റ് കേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ബബിൾ സോർട്ട് അൽഗോരിതം ഈസ് ഓർഡർ ഓഫ് n, ഓർഡർ ഓഫ് log n, order of n square, order of n log n. ബബിൾ സോർട്ടിൻ്റെ വേർസ്റ്റ് കേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് n സ്ക്വയർ. ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ വെബ് സെർവർ? അപ്പാച്ചെ, IIS, ടോംകാറ്റ്, ഓൾ ഓഫ് ദ അബോവ്. ഇത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ്. നമുക്കറിയാം ഇത് മൂന്നും വെബ് സെർവേഴ്സ് ആണ്. IIS എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ്, IISഉം വെബ് സെർവർ തന്നെയാണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ അബോവ്. Then അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, grammar recognized by a FSM finite state machine is option A only context free grammar, option B only context sensitive grammar, option C only regular grammar, option D none all of the above. Finite state machine ആണ്. സോ finite state machine recognize ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ഗ്രാമർ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചേഴ്സിൽ TOC എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇതൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ഫോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് സെർച്ചിങ് കമ്പൈലേഴ്സ് യൂസ് ഡാഷ് സെർച്ച് ടേബിൾ, linear search table, binary search table, hash table and binary search trees. So the answer is binary search tables. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് സെർച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പൈലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി സെർച്ച് ടേബിൾസ് ആണ്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് യൂസിങ് ഡാഷ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ. ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. ടൈപ്പ് ഒരു നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. എന്തായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. വേരിയബിൾ നെയിം, ഡേറ്റ ടൈപ്പ്, വേരിയബിൾ സൈസ് ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദി എബോവ്. എന്തായിരിക്കും? ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലേ? ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ടു മെയിൻ മെഷേഴ്സ് ഫോർ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആൻ അൽഗോരിതം ആർ. ഓപ്ഷൻ എ പ്രോസസർ ആൻഡ് മെമ്മറി, ഓപ്ഷൻ ബി കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി, ഓപ്ഷൻ സി ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡേറ്റ ആൻഡ് സ്പേസ്. അപ്പോൾ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത്? കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ? വേഴ്സ്റ്റ് കേസ്, ബെസ്റ്റ് കേസ്, ആവറേജ് കേസ്, കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ടു മെയിൻ മെഷേഴ്സിൽ വരുന്നത് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്. കപ്പാസിറ്റി മെയിൻലി അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയാം. ഓക്കെ. ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഇഫ് ടു സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് നോ കോമൺ എലിമെൻറ്റ്സ് ദെൻ സച്ച് സെറ്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ്. ഓപ്ഷൻ എ യൂണിയൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ഡിസ്ജോയിൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. നമ്മൾ കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീൻസ് എന്താണ്? ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയാം. അപ്പം ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ സി ഡിസ്ജോയിൻ സെറ്റ്. കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നെ പറയുക ഡിസ്ജോയിൻ സെറ്റ് എന്നായിരിക്കും. ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡാഷ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഓവർകം ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഡിവൈസസ്. ഓപ്ഷൻ എ സ്പീഡ് എൻഹാൻസിങ് സർക്യൂട്ടറി, ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ടറി, ഓപ്ഷൻ സി മൾട്ടിപ്പിൾ ബസസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബഫർ രജിസ്റ്റേഴ്സ്. സോ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യണം. മീൻസ് പലതരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബഫർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ബഫർ രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ക്യാഷ് മെമ്മറി വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് locality of data, locality of memory, locality of reference and memory. So cache memory എപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്. ദെൻ അടുത്തത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. ഒരു ബൈനറി തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 110 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആൻസർ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി 1. ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നല്ല എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും വിട്ടുകളയരുത്. നല്ല എളുപ്പമുള്ള കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലമാണ്, ചെയ്യണം. ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ഇൻ ടു മെമ്മറി ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ഈസ്. ഓപ്ഷൻ എ ലോഡർ, ഓപ്ഷൻ ബി ഫെച്ചർ, ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്ട്രാക്ടർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലിങ്കർ. ലോഡർ ആണ്. ലോഡർ ഈസ് എ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ഇൻ ടു മെമ്മറി ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ഇല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ലോഡർ. ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഈസ്. ഓപ്ഷൻ എ ലിഫോ, ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫോ, ഓപ്ഷൻ സി റാൻഡം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. നമുക്കറിയാം റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്കിലാണ്. ഓക്കെ. സ്റ്റാക്ക് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. സ്റ്റാക്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ലിഫോ ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ലിഫോ. ഓക്കെ. ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The classification of buses into synchronous and asynchronous is based on. Option A, the devices connected to them. Option B, the type of data transfer. Option C, the timing of data transfer. And option D, none of the above. So synchronous, asynchronous എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു ക്ലോക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേം ആയിരിക്കും അല്ലേ? If we provide a clock, then it is known as synchronous. If we does not provide a clock, then it is asynchronous എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും കാണും. So the answer is timing of data transfer. അടുത്ത
ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരുന്ന പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത്. സോ ഇതിനകത്തുള്ള ലാസ്റ്റിലത്തെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ്? ഓപ്ഷൻ എ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, ഓപ്ഷൻ ബി ടേപ്പ് ഡ്രൈവ്സ്, ഓപ്ഷൻ സി കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക്. നമുക്കറിയാം ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, ടേപ്പ് ഡ്രൈവ്സ് ഒക്കെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളാണ്, കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് അല്ല. സോ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് അല്ലാത്തത് എന്നായിരുന്നു. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക്. സോ ഇനി ഉള്ള 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇപ്പോൾ 80 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി ഉള്ള 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു, മീൻസ് GK ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ. നമുക്കിപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം GK ഇല്ല, പ്യുവർലി ടെക്നിക്കൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ലെക്ചർ ഇൻ പോളിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കീപ് വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ.